सारी पिछला जी लड़ी जुड़ जाए। सो पिछला जो असी शब्द का सॉरी इस अष्टपदी का जोड़ा असी सलोक की विचार की सी पहले, तो सलोक दे विच असी समझा सी कि जितना भी साध लाना है ना, डेरेवाद जिन्ना भी है, वो इस अष्टपदी नूं बड़ा प्रचारते हैं। और ऐसी अष्टपदी नूं प्रचारण का ही वड्डा कारण है कि जितना भी असी डेरे देखते हैं उन्हां दे विच सुखमनी साहब बहुत ज़्यादा पढ़िया जाता है। उसका वड्डा कारण है कि जिहड़े साध वाली अष्टपदी और एक ब्रह्म ज्ञानी वाली अष्टपदी इन्हों बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। उहदे करके इन्हों सारा सुखमनी साहब जिहड़ा है वो पढ़ना पैंदा या उत्थे जो है उसका ज़्यादा प्रचार देने कि पाठ करो, इन्ने सुखमनी साहब के लाभ ने, ये है जो भी वो दसते हैं। तो उहदे विचों साध की जिहड़ी महिमा, साध के जिहड़े गुणा दे, क्योंकि आप उन्हां दा मकसद कुछ होर हुंदा है। लेकिन असी पहले भी समझिया सी कि मान लो मैथमैटिक्स की एक चैप्टर होए, देखते हैं ना मैथमैटिक्स के जोड़े चैप्टर होंगे ने, एक चैप्टर के 10-10, 12-12, 15-15 एक्सरसाइजिज होंदियां एक चैप्टर के विच। ते मान लो एक चैप्टर कोई आया किसी भी टॉपिक का मैथमैटिक्स के विच, और उस किसी टॉपिक के विच उस चैप्टर के विच 15 या 20 एक्सरसाइजिज हैगियां। तो 5-7 एक्सरसाइजा तो बाद मैथमैटिक्स के कोई एक फार्मूला या एक टॉपिक के सारे सवाल होंगे ने, वो करते करते 5वीं 6वीं 8-7वीं एक्सरसाइज से एकदम कोई बायोलॉजी की कोई गल हो जाए या कोई जियोग्राफी का कोई चैप्टर आ जाए, एक्सरसाइज आ जाए, एकदम सानू हैरानगी होती भी है मैथमैटिक्स चलता चलता है इन्होंने विच क्यों दूसरा टॉपिक छेड़ दिता, तो कोई प्रिंटिंग मिसटेक है या की चक्कर है, असी गल करते हैं। पर उत्थे असी समझ जाते हैं भी हाँ भी इत्थे कोई ना कोई गड़बड़ हैगी है, भी है एक मैथमैटिक्स का एक एक्सरसाइज चलते चलते दूसरा टॉपिक किस तरह आ गया। पर इस बाणी पढ़ते हुए जो सुखमनी साहब की असी गल करते हैं, तो सुखमनी साहब के 6 एक्सरसाइजिज के विच किते भी किसी मनुख के बारे कोई गल नहीं आई। 6 अष्टपदियों के विच किसी भी किते भी बार बार एक गल कही है कि कोई भी मनुख जिहड़ा है वो या कोई भी होर चीज़ जिहड़ी है वो भरम पाने वाली है। केवल तो केवल एक अकाल पुरख परमात्मा या एक सच की गल या एक ओंकार की गल जिहड़ी है वो कीती हुई है। 6 अष्टपदियां तक असी समझिया, बार बार असी इसे करके जिहड़ा रहाओ की पंक्ति के नाल असी रिलेट करते रहे हैं, जिन्ना भी तक भी हुण तक समझिया कि सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विसराम, वो नाम के नाल जुड़न की गल सारी की है। नाम की असी भी वो भी समझ चुके हैं। तो फिर अचानक 6वीं अष्टपदी तो बाद अचानक जिहड़ा साध भाव किसी खास मनुख के बारे गल किस तरह हो सकती है। जो ये आई तो फिर सानू कभी भी एक क्वेश्चन नहीं आया भी यह क्यों होया, क्योंकि असी इस पक्षों जिहड़े ज़्यादा अलर्ट नहीं सी। गुरबाणी कहती ज्ञानी होए सो चेतन होए, अज्ञानी अंध कमाए। असी चेतन नहीं रहे, इस करके वो अंध कमाए वाला गल हालत जी है साड़ी बन गई। दूजा जो असी इनू पढ़ते हैं कि जो असी इस श्लोक के पहली जिथे साध लफज सब तो पहली बारी आया, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज। जी साध जना की गल की ना, ये साध का जो लफज है ना, उत्थे साध का धद्दा मुक्ता है, औंकड़ नहीं हैगी। इसका मतलब किसी एक साध की तो गल की नहीं हुई। साध जना मतलब बहुते सारे साधुओं की गल की हुई। हुण एक गुरु अर्जन पातशाह का उचारी हुई है बाणी है। गुरु अर्जन पातशाह जी का एक होर शब्द असी पढ़ते हैं बिलावल राग दे विच, महला 5वां। उहदे विच कहंदे ने, पिंगल पर्बत पार परे खल चकर बकीता, अंधले त्रिभुवन सूझिया, गुरु भेट पुनीता, महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट पाप अंग रहे हरे, निर्मल पे चीता।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਪਾਪ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪਈ ਜੀਤਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ। ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤਿਣ ਮੇਰ ਦਿਖੀਤਾ, ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੀ ਦੀ ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੇ ਧੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਕੂਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਲਰਟ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ, ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੱਚ ਝੂਠ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਧੂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ
सोई पिंडे। जे असी उस प्रकाश वाले पासे असी रहिंदे हां ते साडा जिहड़ा दूजा पक्ष जिहड़ा हैगा वो हनेरे दे विच रहिंदा। सो असी ये फैसला साडा हैगा कि असी किहड़े पासे जाना है। और ज्यों 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 सूरज चढ़दा रहिंदा त्यों त्यों हनेरा दूर होंदा रहिंदा, ज्यों ज्यों सूरज छुपदा रहिंदा त्यों त्यों हनेरा जिहड़ा प्रभावी हुंदा रहिंदा है। हुण देखो हुण रात पै गई है ते अंधेरा जिहड़ा है वो प्रभावी हो गया, सूरज जिहड़ा है वो पिछे हट गया। सो इस ठीक इसी तरह साडी जिंदगी है कि साडी विचारधारा जिहड़ी है वो असी किहदे नाल जुड़े हां। साधु दा भाव हो गया वो चंगी विचारधारा, असी चोर विचारधारा दे नाल जुड़े हां या साधु विचारधारा। और उसका जिस विचारधारा दे नाल जुड़े हां, जिसका असी संग कीता, उसका असर फिर साडी लाइफ दे उत्ते पैंदा है। जिवें एक किसान सी ना, उन्हें कोई बीज बीजिया, फसल होई, एक उहदे नाल ही दूसरा एक होर किसान सी, उहदी भी अपना उन्हें फसल जिहड़ी है तैयार की। लेकिन टाइम दे बाद देखा कि एक दी जिहड़ी फसल जिहड़ी है वो बड़ी चंगी, बड़ी वधिया, बड़ा खिलावट होई उहदे विच, बड़ा उन्होंने प्रॉफिट भी होया। तो दूजे दी फसल जिहड़ी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, सड़ गई, बेकार हो गया सारा। तो सवाल करने वाले ने पूछा भी तुहाडे खेत भी नाल नाल ने, जमीन भी इक्को जिही है, धुप भी इक्को जी पैंदी है, पानी भी इक्को जिहा आंदा, सब कुछ इक्को जिहा हैगा, फिर दोनों की फसल दे इन्ना वड्डा फर्क क्यों आया? ਤਾਂ फिर वो जिहड़े चंगी फसल वाले ने दस्सिया कि मेरे और दे ना फसल दे विच फर्क सी बीज का। जिहो जिहा बीज बीजिया उहो जी फसल हुई। सो वो बीज है साडी विचारधारा। जिहो जी असी विचारधारा का मतलब संग किया, उहो जिहा साडी जीवन, उहो जिहा साडी लाइफ, उहो जिहा साडा जिहड़ा है वो जिहड़ा वरतारा जिहड़ा है वो साडा बन जांदा। सो साडियां जिहड़ी विचारधारा ना, जिहड़ी चंगी और माड़ी दी, ये साडे अंदर हर वक्त चलदी है। फैसला असी करना होंदा कि असी किहड़ी विचारधारा दे नाल जुड़ना है, कि किस विचारधारा की गल असी जिहड़ी है सुननी है। इसे नूं ही जिहड़ा ना, जो असी जप बाणी पढ़ते हैं उहदे विच जिहड़ा सुनिया लफज आंदा ना, सुनिया दुलावां दे नाल, सुनिया दा भाव भी है कि अंदर जिहड़ी जदों असी कोई अपने अंदर देखिए ना, तो हर काम दे विच करन तो पहले ना सानू एक सोच आती है कि हाँ भी कोई माड़ा काम करन तो पहले ना किते सानू ये सोच जरूर आती है कि यह काम माड़ा है ना कर। लेकिन फिर असी उहदी वो जिहड़ी साडी आवाज़ जिहड़ी आती है ना, असी आवाज़ नूं सुणदे नहीं हाँ, उन्होंने दबा देंदे हां, उन्होंने सप्रैस कर देंदे हां। ते जिहड़ी दूजी आवाज़ आती है ना, जिहड़ी माड़ी वाली होंदी है, माड़ी विचारधारा वाली, उन्होंने असी सुन के असी वो काम कर दिंदे हां। ते वो माड़ी चंगी दोनों की जिहड़ी आवाज़ जिहड़ी ना सानू आती है, तो गुरु साहब उत्थे कहते हैं वो जिहड़ी चंगी विचार, चंगी सोच, चंगी जिहड़ी आवाज़ आई है ना तेरे अंदर, उन्होंने सुन। सुनिया दुख पाप का नाश, सुनिया सारा गुणा के गा, सुनिया सेख पीर पातशाह, सुनिया अंधे पावे राह, सुनिया हाथ होवे असगा, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। तो दुखा पापा का नाश करना, तो उस आवाज़ नूं सुन, उहदे सुनन दे नाल ही तेरा जिहड़ा उद्धार होएगा। फिर इस तरह वो सुनिया तो बाद फिर उस तो बाद अगलियां पौड़ियां आंदियां, मन्ना है, मनण दे नाल, खाली सुन नहीं, उन्हें मन भी। सो कहण तो भाव वो जिहड़ा विचार जिहड़े अंदरों साडे दो थॉट नैगेटिव पॉजिटिव दे उठदे ने ना, उहदे विचों असीं किहड़ा सुनना है, किहदे नाल जुड़ना है, इहदा साडा जिंदगी ते नाल बहुत वड्डा फर्क पैंदा है। असीं किहड़ी विचारधारा दा संग कीता। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन पंछी पया उड़ उड़ दह दिस जाए, जो चैसी संगत करे सो तैसो फल खाए। तू जिहो जी संगत की उहो जिहा तैनूं फल मिलिया। तू चंगी विचारधारा दे नाल जुड़िया या माड़ी विचारधारा दे नाल। सो अज दी जिहड़ी अशपदी है ना, उहदे विच भी उस गल का जिक्र किया कि साध के संग, साध भाव वो चंगी सोच, जिहड़ी चंगी थॉट, जिहड़ा चंगा आवाज़ जिहड़ी तेरे अंदरों आई सी ना, जे तू उहदा संग कीता, साध के संग मुख उज्जल होत। मुख उज्जल होत का भाव हुंदा दुनिया दे विच सन्मान मिलना, रिस्पैक्ट मिलनी।
ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਖ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਦ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉਸ ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਕਹਿਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਸਟਾਲ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਬਤਾਈਏ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਈਟਮ ਵਰਤਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੁਗਿਆਨ। ਸੁਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਬ ਕੱਟਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਗਿਆਨ। ਸੁਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 30 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ 40 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 20 10 10 15 15 ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੁ ਗਿਆਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬੁਝੈ, ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇੜਾ, ਨਿਬੇੜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਤਨ। ਸੋ ਨਾਮ ਰਤਨ ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਇਸਦੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਤਨ ਭਾਵ ਦੂਜੀ ਡੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਭਾਵ ਉਸ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਾਧ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਭਾਵ ਉਸ ਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸੀ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪੌਪਅਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਹੜਾ, ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਸ਼ਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।